A very good morning to my dear students. We are going to the next session of Fundamentals of Investment, and we were studying about security analysis, and there are two types of analysis, fundamental and technical analysis, and we have studied what are the important factors affecting these two types of analysis, fundamental and technical analysis. And in the previous class we have studied what are the various formats or patterns used in technical analysis, and now we are going to study what are the important security market theories, the prevalent market theories which explains security market. സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു 4 തിയറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദോസ് തിയറീസ് they are 4 in number, and the first one is Dow Theory, second one is Efficient Market Theory, and third one is Elliott's Wave Theory, and the last one is Random Walk Theory. These are the 4 important theories on security market, and the first and the most important theory is Dow Theory, and this theory is named after the name of Charles H. Dow, and he was a famous editor, and at the same time he was the founder of Dow Jones Market Indices. It is a famous international market index, and is the editor of Wall Street Journal in USA. യുഎസ്എയിലെ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു ചാൾസ് എച്ച് ഡൗ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. And he established, and Charles H. Dow established and propagated this theory, that is Dow Theory, through a series of his editorials, series of Wall Street Journal, and it starts from around 1850 to 1902. And through these journals he wants to propagate his viewpoints about security market, and it has been finally established as Dow Theory. അതാണ് അവസാനം ഡൗ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്മിഷനോട് കൂടിയിട്ടോ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു തിയറി അല്ല എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് എച്ച് ഡൗവിൻ്റെ ഡൗ തിയറി. വളരെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡൗ തിയറി. ഇനി എന്താണ് ഡൗ തിയറിയിൽ പറയുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഡൗ തിയറി? ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡൗ തിയറി, ഓർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ചാൾസ് എച്ച് ഡൗ, he states that there are mainly 3 types of price movements in a security market. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്, ഡൗ പറയുന്നത്. And these movements can be called as, the first one is primary movement, second one is secondary movement, and third one is minor movement. So these are the 3 important movements according to Charles H. Dow. First one is primary, second one secondary, and third one is minor. And according to Charles H. Dow, he gives importance to the first one, that is primary movement. And Charles H. Dow says that these primary movements are the most important movements, and it determines the nature of the security market, whether it should be a
bull market or a bear market, and this will be fixed or it will be determined by the primary movements. Okay, and secondary movements are the reversals of primary movements. You know what is reversal? Secondary movement എന്ന് പറയുന്നത് primary movement just reversal മാത്രമാണ്, and it may last for 1 day, 6 day, 1 month, or it may be for 1 year. Okay, that a short period movement will be this secondary movement. Primary movement just ഒരു റിവേഴ്സൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, secondary movement is something. And what about minor movement? What is minor movement? And minor movements cannot be depicted in a graph, or it cannot be depicted in a chart because it's that much minor. അത്രയ്ക്കും ചെറിയ. For example, while taking into consideration a trading day, the prices are changing, the movements are there for even for seconds or even for minutes and even for hours. It is not practical to depict those changes in a chart or a graph. Then it is that much minor, and those minor and simple movements are known as minor movements. And those movements, when we are aggregating all those minor movements, we will get primary and secondary movements. But while constructing the graph or while constructing the chart, these minor movements cannot be taken into consideration because it is not at all practical. That's why. Okay, so these are the three important price movements according to Charles H. Dow, that is primary, secondary and minor movements. And I have told you that these primary movements determines the nature of the market, whether it should be a bull market or whether it should be a bear market. It is determined by this primary market. For example, while in a graph, if the price movements are like this, can you analyze this as a bull market or a bear market? ഇത് bull market ആണോ bear market ആണോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ബുള്ളാണോ ബെയറാണോ? ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് എ ബുൾ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ബെയർ മാർക്കറ്റ്. ഇൻ ദ ബുൾ മാർക്കറ്റ് ദ കോമൺ ട്രെൻഡ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസസ്. ദറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ട്രെൻഡ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ട്രെൻഡ് നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ബുൾ മാർക്കറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദിസ് ബെയർ മാർക്കറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് the common trend is the downtrend or down movement of the prices of shares. That is a common trend in bear market. ഇനി ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ബുൾ മാർക്കറ്റ് എന്നാണോ മനസ്സിലാവുന്നത്, ബെയർ മാർക്കറ്റ് എന്നാണോ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം? ഇതിനെ നമുക്ക് ബെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദർ വാസ് എ റിവേഴ്സൽ. ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് അത് താഴോട്ട് പോയി. അതേസമയം നേരത്തെയുള്ള ഇൻക്രീസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്ത് ചെയ്തത്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദർ വാസ് ഓൾസോ എ റിവേഴ്സൽ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്വേർഡ് അല്ലേ? പിന്നെയും അതെന്ത് ചെയ്യാണ്? മുകളിലേക്ക് പോവാണ്. മുകളിലത്തെ പ്രൈസ് മുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? താഴത്തെ പ്രൈസ് നോക്കി നോക്കി, താഴത്തെ പ്രൈസ് താഴെ വീണ്ടും താഴെയാവല്ല ചെയ്തത്. താഴത്തെ പ്രൈസിന് എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇൻക്രീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ബുൾ മാർക്കറ്റ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? ബുൾ മാർക്കറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി ബെയർ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഒന്ന് നോക്കാം.
prices are decreasing, again it is increasing, again it is decreasing, increasing, and again it is decreasing. And while analyzing the trend we can see that okay, ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് കാണപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് വന്നു, പ്രൈസ് ഈ ലെവലിൽ മിനിമത്തിൽ നിന്നു, വീണ്ടും ഒരു ഇൻക്രീസ് സംഭവിച്ചു, അതേസമയം അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല, വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, താഴോട്ട് പോയി, വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് സംഭവിച്ചു, പക്ഷെ നേരത്തെ അത്ര ഇൻക്രീസ് അവിടെ സംഭവിച്ചില്ല, വീണ്ടും അത് താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, പോയി. അപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ പ്രൈസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തേതിനേക്കാളും താന്നു, രണ്ടാമത് അതിനേക്കാളും താന്നു, എങ്ങനെ, മൂന്നാമത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ട്രെൻഡാണ്, അതൊരു ബെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് ബുൾ എന്താണ്, ബെയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ബുള്ളിൽ എപ്പോഴും ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, ബെയറിൽ എപ്പോഴും ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഡിക്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനുള്ള ഡിക്രീസ്, ഇൻക്രീസാണ് ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിനുള്ള. ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രൈമറി, ഏതാണ് സെക്കൻഡറി, ഏതാണ് മൈനർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, പറഞ്ഞോ. അഗെയിൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ എ ബുൾ മാർക്കറ്റ്. ബുൾ മാർക്കറ്റ് ഞാൻ വരയ്ക്കാം, കുറച്ചും കൂടി ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബുൾ മാർക്കറ്റിലായതുകൊണ്ടാണ് ബുൾ മാർക്കറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, here which is a primary movement and which is a secondary movement. ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റുകൾ, ഏതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി മൂവ്മെൻറ്റുകൾ? പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദീസ്. ദിസ് ഈസ് പ്രൈമറി, this is primary, this is also primary. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രൈമറി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, ഇതൊരു പ്രൈമറി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, ഇത് വേറൊരു പ്രൈമറി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മൂവ്മെൻ്റ് ഏതാ? പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സെക്കൻഡറി മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ എത്തി, വീണ്ടും അത് താഴോട്ട് പോകുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡറി. വീണ്ടും അത് മുകളിലേക്ക് പോയി, അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് വീണ്ടും റിവേഴ്സിൽ കാണിച്ചു. സോ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ സെക്കൻഡറി. ഓക്കെ, വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് വീണ്ടും അതെന്താ കാണിച്ചത്, സെക്കൻഡറി. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഏതാണ്, സെക്കൻഡറി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ബട്ട് നമുക്ക് മൈനർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ചാർട്ടുകൾ ഡെബിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ ഡെബിക്റ്റ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം nowadays so many modern devices and modern techniques are available. It is practical, but it is not that much convenient അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കാരണം അത് അത്രത്തോളം മൈനറാണ്. ഈവൺ ബൈ സെക്കൻഡ്സ് ദ പ്രൈസ് മേ ചേഞ്ച്, പ്രൈസിന് എന്ത് ചെയ്യാം, വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ തന്നെ ചെറിയ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രൈമറി ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി മൈനർ വേരിയേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈനർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നേരെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടോ സിക്സാഗ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അവറുകളായിരിക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്രേഡിങ്ങിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മന്ത്സ് ആയിരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യണു, നമ്മൾ ആ വേരിയേഷൻ അടക്കം എന്ത് ചെയ്യണു, മാർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡിംഗ് പീരീഡും പ്രൈസും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മൈന്യൂട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനർ, ഇവിടെ അങ്ങനെ മൈനർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്താണ് മൈനർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതിവിടെ ഡെബിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല. പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി മാത്രമേ നമ്മൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഈ പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ്സും സെക്കൻഡറി മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിലൂടെ തന്നെയാണ്, മൈനർ മൂവ്മെൻറ്റ്സിലൂടെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൈമറി എന്താണ്, സെക്കൻഡറി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നേരത്തെ ചാൾസ് എച്ച് ഡൗ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ഇതിൽ പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് ബുൾ മാർക്കറ്റ് ആണോ ബെയർ മാർക്കറ്റ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം. നോക്കിയേ, ഈ പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടേക്ക് വന്നു അല്ലേ, വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു റിവേഴ്സൽ മാത്രമാണ് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് എങ്ങോട്ട് പോയി? പ്രൈമറി തന്നെയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഈ പോയിന്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്തത്. അതായത് പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ് ചെന്നെത്തി മുട്ടി നിന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? അനലൈസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡൗ പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന്, മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ചാൾസ് എച്ച് ഡൗ ഈ ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു 3 സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു 3 സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. 4, 5, 10 എത്ര സ്റ്റേജസ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലൊതുങ്ങുന്നത് 3 സ്റ്റേജ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ, 3 പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ്സും 3 സെക്കൻഡറി മൂവ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ, വരച്ചു എന്നുള്ളൂ. എപ്പോഴും അത് 3 ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. അതേസമയം ചാൾസ് എച്ച് ഡോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രധാനമായും 3 സ്റ്റേജുകളാണ് ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിനുണ്ടാവുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റിനും അതേപോലെ 3 സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ ബെയർ market or before it is starting showing the trends of bear market, ബുൾ മാർക്കറ്റ് ബെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് അതിന് എസെൻഷ്യലി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 3 സ്റ്റേജുകളെ കുറിച്ചും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് തൊട്ടടുത്ത ബുൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുൻപ് അതിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജുകളെ കുറിച്ചും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ചാൾസ് എച്ച് ഡോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടി ബുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ 3 സ്റ്റേജുകളാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഫേസ് 1 ഓർ സ്റ്റേജ് 1, ഇതിനെ ഫേസ് 2 ഓർ സ്റ്റേജ് 2 എന്നും ഇതിനെ ഫേസ് 3 അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് 3 എന്നും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ ഫേസ് 1 ഈസ് otherwise called as phase of confidence. Phase of confidence. And phase 2 is otherwise known as earnings. And phase 3 otherwise known as speculation. And here we are considering, and Dow is considering only the primary movements, and on the basis of that movement he has been given names for these 3 phases or 3 stages in a bull market. That is, first stage or first phase is confidence phase, second phase is earnings phase, and the last phase is speculation phase. And the first phase is confidence phase. And what do you mean by confidence? കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ആർക്കാണ് കോൺഫിഡൻസ് തോന്നേണ്ടത്? ആരിലാണ് കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? കോൺഫിഡൻസ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഷെയർസ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് മാർക്കറ്റഡ് ഇൻ എ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ദെൻ ഷുവർലി ദേ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദോസ് ഷെയർസ്. അല്ലേ? കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ,
ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കമ്പനികൾ ദേ ആർ ഷോയിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ഫങ്ഷനിങ് വെരി വെൽ. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് കാര്യം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പനീസിൻ്റെയും ഷെയർസ് ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒരു കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഡ്യൂ ടു സം അൺഅവോയ്ഡബിൾ കണ്ടീഷൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി or change in the government and change in the economic policy, political structure of the country. Sometimes the international affairs or sometimes the international factors may also affect the security market. Anything, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ, കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മുതലാണ് ബുൾ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുക, തുടങ്ങി വയ്ക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആൻഡ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഏർണിങ്സ് ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുക, വർദ്ധിക്കുക അല്ലേ. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏർണിങ് മണി ഓർ ഏർണിങ് ദെയർ എന്താ പറയുക, ദെയർ റിട്ടേൺസ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നു, റിട്ടേൺസ് കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സെക്യൂറിങ് a normal stage or normal level of earnings, they will think about speculation. And what do you mean by speculation? എന്താണ് speculation? Speculation means the selling and purchase of shares and securities, keeping in mind either the uptrend or downtrend of shares. That is സ്പെക്കുലേഷൻ. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെക്കുലേഷൻ. അതായത് ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഷെയർ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, സ്പെക്കുലേഷൻ. ആൻഡ് ഫോർ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് സ്പെക്കുലേഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് സ്പെക്കുലേഷൻ? പർപ്പസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് സ്പെക്കുലേഷൻ ഈസ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ബട്ട് ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് വി കനോട്ട് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഏത് തരക്കാരനായാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും, ദേ കനോട്ട് മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് റൺ. ഒരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഒരു 10 കൊല്ലത്തേക്ക് 15 കൊല്ലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു മാക്സിമൈസിങ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദർ വിൽ ബി എ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഇൻ ദ പ്രൈസസ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ബെയർ മാർക്കറ്റ്. And some events or some contingencies may occur to make the market a bear market. Okay, so അത് ആ ഒരു 3 സ്റ്റേജുകളാണ് ഈ പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് ചാൾസ് ഡൗ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബുൾ മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേസമയം ഈ ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒറ്റയടിക്ക് അതൊരു ബുൾ ട്രെൻഡിലേക്ക് വരുന്നതല്ല. അത് ആ ബുൾ ട്രെൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തിലൂടെ മാത്രമാണ്? നമുക്ക് ആ സ്പെക്കുലേഷൻ കൂടി നടത്തുമ്പോഴാണ് ബുൾ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, മാക്സിമം. ആൻഡ് phase 1, phase 2 ആൻഡ് phase 3 അതിൻ്റെ പേരുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂറിങ് ദ ബുൾ പീരീഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് phase, the prices would advance with the revival of confidence among the investors in the future business as well as the stock market. That is the peculiarity of phase 1. And during the phase 2, the bullish trend, prices would advance further due to better corporate earnings, and most of the companies will come out with increased top line and better bottom line. Top line and bottom line. Top line means they can increase the sales to the maximum extent.
And what is the bottom line? Bottom line means increasing of the profitability, how much and how far they can become profitable. That is the bottom ലൈൻ. അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ഫേസ് 3, ഇൻ ദ തേർഡ് ഫേസ്, prices will advance a little more due to speculation news, and the less informed investors enter at this stage, and this is euphoria and overwhelming optimism all around. Overwhelming optimism. Optimism means if we are investing in this share or in this company share, certainly we can earn the maximum profit. That is that much confidence, that maximum extent of confidence we can show in the third phase, in the third speculation phase. So these are the 3 important phases in the bull market. And we can go to the just opposite market, that is bearish trend or bearish market. And there are 3 important stages or 3 important phases. 3 ഫേസുകളാണ് നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, വരയ്ക്കേണ്ടി വരിക. നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ 3 ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ആദ്യം തന്നെ ഡൗൺ ട്രെൻഡ്, ഇൻക്രീസിങ്, വീണ്ടും ഡൗൺ ട്രെൻഡ്, ഇൻക്രീസിങ്, വീണ്ടും ഡൗൺ ട്രെൻഡ്, ഇൻക്രീസിങ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബെയറിഷ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദീസ് ആർ പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റേജ് 1. ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേജ് 2 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേജ് 3. And what are the characteristics of these 3 stages? Once the decline happens, and in the next phase, most of the investors lose the confidence in the shares of the companies, and in the last stage, most of the investors they will suffer from the greatest loss in their investment. So this is the last phase, and after that most of the sales will happen. Sales അവിടെ നടന്നുണ്ടാവും. മാക്സിമം ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുക, കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ വിറ്റ് കളയാനായിട്ടുള്ളൊരു, ഇനിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10 രൂപയുള്ള ഷെയർ 5 രൂപയായി, വീണ്ടും അത് ഒരു 3 രൂപയായി, പിന്നെയും അത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. 3 രൂപയെങ്കിലും നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഷെയറുകളെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നിരാശയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു വലിയൊരു തകർച്ചയുടെ അവസാന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക, സ്റ്റേജ് 3യിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫേസ് 1, during the bearish period, in the first phase, the prices would decline with the abandonment of hope in the minds of the investors, and investors start to fear the bleakness of the business as well as the stock markets, and many investors press sell button. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അപകടം എന്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, മണത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡാണ് അല്ലേ. അവൾ അവസാനം പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ഗോ ടു പ്രസ് ദ സെൽ ബട്ടൺ. ഏത് ബട്ടൺ അമർത്താനായിട്ട് അവർ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, സെൽ ബട്ടൺ. ബൈ ബട്ടണേക്കാളും സെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക്, ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 1ൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫേസ് 2, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസസ് വുഡ് ഡിക്ലൈൻ ഫർദർ. പ്രൈസസ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു, ആദ്യം ഇത്രേ താന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പ്രൈസ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, കുറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇൻ ടാൻഡം വിത്ത് പുവർ കോർപ്പറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ്, corporate results are poor, there is a decrease in the market, in the sales as well as in the
profitability, the efficiency of the management also decreases, and majority of companies result will be below the expectation of the market. മാർക്കറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനേക്കാളും വളരെ താഴ്ന്നൊരു ലെവലിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കുക, കമ്പനികളുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് പീരീഡ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് വിൽ ഡിക്ലെയർ ദ ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ് എ ലെസർ റേറ്റ് ദാൻ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് പീരീഡ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 5% ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അതേസമയം പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ ഒരു 1.51 എന്നുള്ള പറയുന്ന പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് അതിങ്ങനെ വീണ്ടും താഴ്ന്നു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദ ബൈയിങ് പ്രഷർ. ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ അമർത്താൻ ഒരുങ്ങിയതാണ് സെല്ലിംഗ് ബട്ടൺ. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജോടുകൂടി അതിനുള്ള ആ ഒരു ഡിസയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വരികയാണ്, കൂടി വരികയാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെല്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഫേസ് പ്രൈസസ് വിൽ നോസ് ഡൈവ്. അല്ലേ, മുങ്ങി താണ് നമ്മുടെ മുക്കിൻ്റെ അവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഹെവി അൺലോഡിങ് ഓഫ് ഷെയർസ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. അൺലോഡിങ് ഓഫ് ഷെയർസ്. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അൺലോഡിങ്? നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഷെയർ അൺലോഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിലാണ് കൂടുതലും ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എൻഗേജ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഡിസ്ട്രെസ് selling, most of the investors try to get out of the scene along with negative reports of the markets spreading very fast. ഒരു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജോടുകൂടി മിക്കവാറും എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും കളം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ആ രംഗം വിട്ട് മാറി എന്ത് ചെയ്യും, പോവും. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അതോടുകൂടി അവരൊരു ന്യൂസും കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുക. എന്ത് ന്യൂസായിരിക്കും? ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് വെരി ഡൾ. The poor performance of the market as well as the poor performance of the companies. That will be their report. അതായിരിക്കും അവരുടെ റിപ്പോർട്ട്. അതോടുകൂടി അവരതിൽ നിന്നും കളമൊഴിഞ്ഞു പോകും. ആൻഡ് the same market will again go to bullish trend due to the happening of some contingencies or some emergencies or something that may happen in various stages. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക, വീണ്ടും ബുള്ളിഷിലേക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിൻ്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തത്, കണ്ടത്. അതേസമയം ഏത് മുഖങ്ങളാണെങ്കിലും, ബുള്ളിഷ് ആണെങ്കിലും ബെയറിഷ് ആണെങ്കിലും അത് ഒരു ഒറ്റ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് വിവിധ സ്റ്റേജുകളുണ്ടെന്ന് ആക്കാനും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെയറിഷ് ട്രെൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാൾസ് എച്ച് ഡൗ നമുക്ക് ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 important stages of bullish market and bearish market according to ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആള്? ചാൾസ് എച്ച് ഡൗ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ബേസിക് അസംഷൻസ് ഓഫ് ഡൗ തിയറി. എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ്? ഡൗ തിയറിയുടെ ബേസിക് അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ അസംഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് averages discount everything. Daily prices reflect the aggregate judgment and emotions of all stock market participants, and market discounts everything known as well as foreseeable which can affect the demand supply force. With regard to going to the basic assumptions of Dow theory, and especially there are 6 important assumptions of Dow theory. The first important assumption is that we have already seen that there are mainly 3 movements in the security market, and they are primary, secondary and minor movements. And you have studied what are the important characteristics of primary, secondary and minor movements. And the second important assumption is that nobody or no single investor
no investment consultant, not even a single company or an expert can manipulate the primary movement. ഒരിക്കലും പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പ്രൈമറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പോവും. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂ ടു സം റീസൺസ്, it happens due to some contingencies or something happening in the economic, political and all those cultural fields of our economy as well as the international economy. But you should see that the single investors or companies cannot manipulate the primary movements, and these primary movements determine the character of the security market. So this is the second assumption. And third assumption is that for the sake of this assumption, the Charles H. Dow takes into consideration two types of averages or average prices of products that is in work in progress or that is being manufactured, or the next one is the completed products or the finished products. The prices of these two things have to be considered before calculating or before analyzing the character of the security market. ഇപ്പോൾ ആവറേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പനിയുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ട് ആ പ്രൈസിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പകരം രണ്ട് തരം ആവറേജുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു finished products, and those finished products will be sold in the market, and these sales will determine the profitability of the company. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ആവറേജും അതിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രൈസസും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ആവറേജും, ഈ രണ്ട് ആവറേജുകളും എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൻ്റെ അനാലിസിസിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിനെ ഒഴിവാക്കി വേറൊന്നിനെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, കൂട്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2025 we are going to analyze the security market, and we are considering 50 companies average prices and 50 കമ്പനികളുടെ പ്രൈസസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനികളിൽ ഓൾറെഡി വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഏർണിങ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് ആവറേജസും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചാൾസ് എച്ച് ഡൗ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്ത് തരുന്നത്, പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി വേറൊരു ആവറേജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടി നാലാമത്തെ അസംഷനിൽ ചാൾസ് എച്ച് ഡൗ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോർത്ത് അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് always we should confirm the trend by considering and by averaging the various trends in various stock markets. For example, NSE may show one trend and BSE may show another trend, and these two trends must be average, and then only we can calculate the ultimate trend of the stock market, whether it is bullish or bearish. Okay, അപ്പോൾ നിരവധി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ an Indian context, we can consider the two stock markets, that is this Sensex and Nifty, that is BSE and NSE. These two markets should be averaged and the trend should be averaged, and then only we can calculate the average trend of the market.
Okay, and he says that the price volume relationship always provides the background for the prediction of the trend. The price volume relationship, it's an important thing we have to, as far as possible, and when we are analyzing the technical, when were studying, we were discussing the technical analysis, it is said that the price volume relationship or the demand supply relationship is very essential to determine the prices of the stock. And then we can say that this Dow theory is famous for technical analysis, and Charles H. Dow is a technical expert, technical analyst and technical analysis expert. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനോടുള്ള ഒരു ചായ്വ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ചാൾസ് എച്ച് ഡാവ് പറയുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈസും വോളിയവും ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡും വോളിയവുമാണ് എന്തിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, പ്രൈസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ദെൻ ഓൾവേസ് വി ഷുഡ് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് വി ഷുഡ് ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് ദിസ് സപ്ലൈ ആൻഡ് demand. And next one is that the sixth assumption is that we should discount all the information and all the news acquired from our economic and political scenario, and also from the international scenario, and then only we can find out the present value of our earnings or our outflow. So discounting is a very essential matter. ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ആവറേജസിനെ പോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്ങാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലോസ് ആയിരിക്കാം, അത് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോസ് ആയിരിക്കാം, അതിനെല്ലാത്തിനെയും തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദി 6 important assumptions that movements are divided into 3, and the primary movement is very important. At the same time it cannot be manipulated, and we should find out the averages of prices of work in progress as well as finished products, and a single investor cannot manipulate or cannot control the primary movements, and primary movements will last long until the reversals happens, and the trends of various stock markets should be averaged. It's also an important thing. At the same time, the discounting is an essential step in the valuation of a stock and to analyze the trend of the market. So these are the basic assumptions of Charles H. Dow, or basic assumptions of Dow theory. So we can conclude this class. Okay, thank you.